founder CEO of Aspire Ventures. To deliver a talk on developing the next gen talent. Should I say good morning? Yeah, good morning. Good morning. Hello, good morning. That's a little better. Most of what I wanted to talk, I told Puru, let me talk next. நான் என்னெல்லாம் பேசணும்னு நினச்சேன்னா அவர் பாதி பேசிட்டாரு. அதுக்கு முன்னாடி பேசினவங்க 2 டாபிக் பேசிட்டாங்க. நீங்களும் போய் பேசினீங்கன்னா இந்த செஷன் நான் வந்து தேங்க்யூ லெட் அஸ் டூ டீ பிரேக்குன்னு சொல்கிற மாதிரி ஆகிடும் அப்படின்னு சொன்னேன். ஆனால் எனக்கு when he spoke there are one thing that I liked very much. அவருடைய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொன்னார் பாருங்க. அந்த பொண்ணுக்கிட்ட ப்ராப்ளம் பற்றி கேட்டாரா, இப்போ சால்வ் பண்ணுறேன்னு சொல்லிச்சான். அது வந்து அவருடைய பர்சனல் லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக தான் இருக்கணுன்றது எனக்கு நல்லா தெரியும். எக்ஸாம் முடிகிற வரைக்கும் அந்த பொண்ணு வந்து சொல்லவே இல்லையா. அதே பொண்ணு தான் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு அடுத்த சீனில் வந்து கதவை திறந்து இவரை பார்க்காம அப்படியே சொன்னார் பார்த்தீங்கன்னா. இட் ரிக்வயர்ஸ் தட் எனி டீச்சர் ஹூஸ் ஏபிள் டு ஷேர் பர்சனல் examples, personal life examples, let me tell you, will be the best teacher. I am not here to, Anbut Thambi said you should talk about what educators should do to the next gen. I do not know what educators should do to the next gen, but I know one thing for sure. What if done to any generation, we can make a change to this society. But before starting off, for 2 months back, I was in my sister's place on a holiday. I think it was Republic Day. My sister's son, 6th standard, he wasn't there at home. So எங்கள் அக்காவை கேட்டேன், எங்கே போயிட்டான் லீவ் நல்ல ஊர் சுற்றுறதுக்கு? இல்லை அவங்க ஸ்கூலில் ஆர்டி பரேடுக்கு போயிருக்கான். ஸோ முடிச்சுட்டு ஒரு 11 மணிக்கு வந்தான் பையன். வா என்ன யார் வந்தாங்க? சரி இன்றைக்கி வந்து டெப்டி கமிஷனர் வந்தான் மாமா ஸ்கூலில். என்ன சொன்னாங்க? மாமா இந்தியா இஸ் எ டெவலப்பிங் கண்ட்ரின்னு அவர் பேசினார் மாமான்னா. நான் ஸ்கூல் படித்த போது இது தானே சொன்னாங்க அப்படின்னு நினச்சேன். திடீர்னுட்டு என்னுடைய மாமா வந்தார். நான் ஸ்கூல் படித்த போதும் அதே தான்டா சொன்னாங்க. இந்தியா இஸ் அ டெவலப்பிங் கண்ட்ரி. கடந்த பல ஆண்டுகளா இட் இஸ் டெவலப்பிங் இன்னும் அங்கேயே தான் இருக்கு. வி ஹேவன்ட் yet reached. There are so much of statistics that Thiruvel Murugan IAS shared with you today. Where is this gap? What is happening? And you ask anybody, sir, engineering college nu vechirukkan sir, varra paidugallam onnuthukum thera maatan. Avanella engitta ukathi vechu na enatha solli kodukuradhu teacher. Student vella vara. Inda college la poi sendam paru. Avane ippada mudichirukkan. Even so, each and everybody wants to pass on the buck to the next person, and nobody is owning the problem. Where are we heading? What do we want to do? Somebody said unemployment is a problem in India. I am saying adallam 15 varshathukku munnadi. Today employability is the problem in India. There are enough number of jobs, but there aren't people to suit those jobs. நேற்று வரும்போது வாட்ஸ்அப்பில் யாரோ நம்பிச்சாங்க, கேட்டே வந்தேன். இந்த நீயா நானா கோபிநாத் பேசுகிறார். பையன் பிறந்த உடனே சொல்லிடுறாங்களாம், என் பையன் டாக்டரு, என் பையன் இன்ஜினியரு, இவன் ஐஐடிக்கு தான் போகிறான் சார். ஐஐடி கோச்சிங் நாங்களாம் 6th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்தே கொடுக்குறோம் சார். நீங்கள் வந்து 9th சொன்னீங்க, 6th கொடுக்குறோம். அதனால் ஸோ தட் பீங் த கேஸ், எவ்ரிபடி. கும்பகோணத்தில் ஐ வாஸ் அட்ரஸிங் அ செமினார். ஆல்ரைட். One girl said, sir, I don't want to become a doctor, but my father is forcing. I asked him why. He said, sir, na doctor aanu naniche, ennala mudiyala sir, at least let my daughter become that. Most of the aspirations are all, if you go and talk to any student, how many do you think are interested in doing an engineering? You give them a choice, they will do something in footwear design, they will do something in jewelry design, they will do something in film making, but we think all those are not lucrative. I'm just going to share a story about someone whom I know personally, and where a teacher made all a difference to this gentleman's life. And எனக்கு நீங்க அந்த போடலையா டைமரே ஆஃப் ஆயிடுச்சு. வெரி குட்.
ஓகே. சென்னையில் ஒரு காலேஜ், நீங்கள்லாம் திருநெல்வேலிக்காரங்கன்றதுனால அதை பற்றி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களான்னு எனக்கு தெரியாது. ரொம்ப அமைதியான அடக்கமான ரொம்ப பேர் வாய்ந்த காலேஜ், பச்சையப்பாஸ் காலேஜ்னு பேர். அந்த காலேஜில் ஒரு பையன், எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பையன், இந்த பையனுடைய ஒரே வேலை என்ன அப்படின்னு கேட்டால், டெய்லி போய் இன்னொரு 3 ஃப்ரெண்ட்ஸோட காலேஜ் கேட்டை தொட்டுட்டு திருப்பி வீட்டுக்கு வருது. ஏன்னா கேட் வரைக்கும் போகிறதே பெரிய விஷயம். அந்த காலேஜில் 9 மணிக்கு காலேஜ், ஆனால் ஷார்ப்பாக நீட்டாக ஒரு புக்கு தான். அந்த புக்கு அப்படி வந்து விஷ்ணு கூட ஒரு சக்கரத்தை அப்படி சுற்ற மாட்டார், அப்படி வரல வச்சு சுற்றினா சைன்னு சுத்தம் பஸ் ஸ்டாப்பில். இதுதான் அந்த பையனுடைய வேலை. புக்கை பின்னாடி தான் சொல்லிக்கிறது. ஒரே புக்கில் எல்லா சப்ஜெக்ட் நோட்ஸும் இருக்கும். எந்த எக்ஸாமுக்கு அதை எடுத்துன்னு போனாலும் அந்த ஒரு புக் இருந்தால் போதும், ஹீ கேன் ரைட் தி எக்ஸாம்ன்ற லெவலுக்கு ஹி வாஸ் ப்ரிப்பேர்ட். காலையில் 9 மணி காலேஜுக்கு இவங்க வீட்டில் இருந்து 8 மணிக்கு கிளம்புனா போதும். எவ்ரி 5 minutes 10 minutes பஸ். ஆனால் 6:45 கிளம்பிடுவான். ஏன்னா 7 மணிக்கு ஸ்டர்லிங் ரோடு பஸ் ஸ்டாப்பில் தான் அந்த பொண்ணு போகும். அவனுக்கும் இன்னொரு காலேஜுக்கும் ஒரு கலாட்டா. இந்த ஒரு பஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் 17B பஸ்ஸு யார் ஃபஸ்ட்டு வந்து அங்கே நிற்கிறாங்க. இந்த பையனுடைய ஒரே நல்ல குணம் என்னன்னு கேட்டால், எதையுமே தனியாக செய்ய மாட்டான். அந்த காலேஜில் இன்றைக்கும் அந்த பையனுக்கு வந்து ட்ராக் ரெக்கார்டு என்னென்னா, 117 டியூப்லைட்டு, ஒரு 27 ஃபேனு, 4 டெஸ்க்கு, ஒரு ஹெச்ஓடியோடைய கண்ணாடியை உடைச்ச பெருமை இன்றைக்கும் அந்த ஒரு பையனுக்கு மட்டும் உண்டு. அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல பையன், அடக்கமான பையன். என்னன்னாலும் டக்குன்னு பிரச்சனையே கிடையாது. நேர மெயின் ரோட் பூந்தமல்லி ஹை ரோடில் வந்து உட்காந்துக்கிட்டு ஒரு கலாட்டா, 4 பஸ்ஸை நிறுத்துறது, 3 செங்கல் அடிக்கிறது. இப்படிப்பட்ட ஒரு ரொம்ப ஹைலி டீசென்ட் ஃபேமிலியிலன்னு வந்த ஒரு பையன். திடீர்னு ஒரு நாள் என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த பையனுடைய காலேஜ் லைஃப்பில் ஒரு ட்விஸ்ட்டு. காலேஜுக்கு எதிர்க்க தேட்டர் ஒன்று உண்டு, ஈகா தேட்டர்னு பேர். அங்கே போய் ஏதோ புதுசாக ரிலீஸ் ஆன படத்துக்கு, அப்போல்லாம் இந்த ஐநாக்ஸு இதெல்லாம் கிடையாது, ஈகா, சங்கம், தோஸ் வேர் தி தியேட்டர்ஸ் தோஸ் டேஸ். ஸோ இவன் என்ன பண்ணுறான், ஒரு 2 ஃப்ரெண்ட்ஸோடு போயிட்டு டிக்கெட் கேட்குறான் அன்றைக்கி ரிலீஸ் ஆன படத்துக்கு. இல்லை சார், டிக்கெட்லாம் ஃபுல். சரி, 2 சேர் போடுங்க, நாங்கள் உட்காந்து பார்க்குறோம். அதெல்லாம் முடியாதுன்னா ஒரு பெரிய தகராறாவது. உடனே பஸ்ஸை நிறுத்துறாங்க, பிடிக்கிறாங்க. இந்த பையன் வெளியே தகராறு பண்ணுற ஃபஸ்ட்டு டைம்னு பார்த்து அங்கே எதிர்க்கவே இருக்கிற போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேருந்து எப்படா இவன் வெளில வருவான்னு காத்துருந்தா லபக்குன்னு அலேட் போயிடுறான். இவன் ப்ளஸ் 3 other people. நேராக கூட்டின்னு போனால், பக்கத்து வீட்டில் கரண்ட் இருக்கா அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்குறது வழக்கம். நான் மட்டும் தனியாக கூட்டின்னு போகிறாங்களா, பாக்கி 3 பேரை கூட்டின்னு போகிறாங்களான்னு பார்க்குறான். இந்த பையன் 4 பேரும் சேர்ந்து தான் இருக்கும். ஸோ தெர் இஸ் நோ ப்ராப்ளம். ஸ்டேஷன் வரைக்கும் கூட்டின்னு போயிட்டு பாக்கி 3 பேர் அனுப்பிட்டு இந்த ஒரு பையனை வச்சுட்டு போகிற வரவங்கள்லாம் அடி ஏன்லாம் கேட்காது. ஃபஸ்ட்டு ஒரு அடி அடிச்சுட்டு எதுக்கு இங்கே உட்காந்துருக்க, அதுதான். எவ்ரிபடி ஹஸ் பீன் வெயிட்டிங் ஃபார் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு திஸ் பர்டிகுலர் பாய், பிகாஸ் ஹி ஹஸ் பீன் ஸோ மச் ஆஃப் அ நியூசன்ஸ். நான் சொன்னதெல்லாம் ரொம்ப சின்ன சின்ன விஷயங்களாக சொல்லியிருக்கேன். இன்னும் ஒரு சில விஷயம்லாம் சொன்னால் நீங்களாம் அழுதுட்டு கூட போயிடுவீங்களா இருக்கும். அப்படிப்பட்ட இந்த ஒரு பையனை உள்ள ஸ்டேஷனில் உட்காத்தி வச்சுட்டு அந்த டெப்டி கமிஷனர் வரத்துக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. டிசி வந்து என்ன கேஸுன்றார். இந்த மாதிரி சார், எப்போ பார்த்தாலும் காலேஜில் ரவுடிசம், எந்த பஸ்ஸையும் விடுறதில்லை, எந்த பொண்ணுங்களையும் விடுறதில்லை, எப்போ பார்த்தாலும் வெளியே உட்காந்துட்டே தம் அடிச்சுக்கிட்டு இதே தான் சார் வேலை, அவங்க பேரண்ட்ஸ் வர சொல் அப்படின்னு. அப்போ செல்ஃபோன்லாம் கிடையாது, என்ன பேரண்ட்ஸ் வர சொல், வீட்டில் ஃபோனும் கிடையாது. எனக்கு வந்து இவங்க எங்கேயா அவங்களுடைய அந்த பையனுடைய பேரண்ட்ஸுக்கு இங்கேருந்து ஒரு ஆள் போய் வந்து இதெல்லாம் பண்ணணுமோன்னு அந்த பையனுடைய மைண்டில் ஒரு பெரிய ஒரு இது ஓடிட்டுருக்கு. வீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இவன் காலையில் கிளம்புறான், அழகாக காலேஜ் போகிறான், கரெக்டாக வீட்டுக்கு வந்துடுறான். இந்த பிரச்சனைகள் எதுவுமே தெரியாத ஒரு இதில் அவன் இருக்கும்போது டமால்னு இந்த 3 பசங்களில் ஒருத்தன் போய் காலேஜில் சொல்லிடுறான். அவங்களுடைய ஹெச்ஓடி நேராக வராரு காலேஜ் ஸ்டேஷனுக்கு. வந்துட்டு டிசிட்டு ஏதோ பேசுகிறாரு. இந்த பையன் பக்கத்துலேயே உட்காந்து கேட்டுட்ருக்கான். சார் நல்ல பையன் சார், நல்ல ஃபேமிலி, இதுவாக பண்ணிட்டான், ஐ வில் டேக் கேர், என்கிட்ட பொறுப்பை விட்டுடுங்க, ஐ வில் என்ஷூர் தட் தெர் இஸ் நோ ஃபர்தர் ப்ராப்ளம் பிகாஸ் ஆஃப் ஹிம். இன்ஸ்பெக்டர் இல்லை சார், விடக்கூடாது சார், இது எவ்வளோ நாளாக சார் இந்த பையன் இவ்வளோ ப்ராப்ளம் பண்ணிகிட்ருக்கான் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. சார் நான் உங்களுக்கு ரைட்டிங்கில் அஷூரன்ஸ் தரேன்னு எழுதி கொடுக்குறாரு. இந்த பையன் இனிமேல் எந்த விதமான ப்ராப்ளமும் பண்ண மாட்டான். ஆல்ரைட். ஸோ இந்த பையனை கூட்டிகிட்டு நேராக காலேஜ் கேன்டீனுக்கு போகிறார். போயிட்டு அவன்கிட்ட
என்ன ஆச்சு, என்ன ப்ராப்ளம், பேக்ரவுண்ட் என்ன, நீ இவ்வளோ நல்லா இங்கிலீஷ் பேசுகிற, எந்த ஸ்கூலில் படித்த, என்ன படித்த, நம்ம இவ்வளோ நாளாக பர்சனலாக பேசுறதுக்கு டைமே கிடைக்கல. ஒரு டீ வாங்கி தரார். என்ன டீ? மசாலா டீ. தம் அடிப்பியான்னு கேட்குறேன். அடிப்பேன் சார். வான்றார். சார் இந்த பிராண்டு வேண்டாம் சார் அப்படிங்கிறான். அவன் ஹெச்ஓடிட்டேன். சரி வா வெளியே போகலாம். வெளியே பக்கத்தில் ஒரு டீ கடைக்கு போயிட்டு அவர் வாங்கி கொடுக்குறாரு. தம் அடிச்சுன்னே பேசுகிறாங்க. அப்போ அந்த அந்த ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட், அதுவும் பச்சைபாஸ் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்னா அவனுக்கு இருந்த ஒரு அபரிவிதமான ஒரு தெனாவட்டு அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த பையன்கிட்ட ரொம்ப நேரம் பேசுறாரு. தென் he finds out, okay, a few things from him and answers a few things for, a few queries that he has. எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு கேட்குறாரு, தம்பி நீ என்னுடைய கண்ணாடியை கூட போட்டு உடைச்சிருக்க, இப்போ நீ நல்லா என்ன பண்ண போகிற லைஃப்பில், உன் ஆம்பிஷன் என்ன, நீ என்னவோ ஆப்போற, நீ இதெல்லாம் ஆகணும்னு பார்க்குறிய, அதுக்கும் இன்னைக்கு நீ போகிற ரூட்டுக்கும் இஸ் தேர் a sync at all? இந்த பையனுக்கு என்னடா பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம லைஃப்பில்? காலேஜ் லைஃபுங்கிறது எல்லாரும் அவங்க கூட என்ஜாய்க்கு வருவாங்க, பட் நாளைக்கு ஒரு ப்ராப்ளம்னா யார் இருக்கான் பாரு அவங்க கூட அப்படின்னு சொல்லி he is explaining everything. இது உங்கள் பேரண்ட்ஸுக்கு தெரிஞ்சா என்ன ஆகும், ஏதாகும்னா ஆல்மோஸ்ட் ஐ வுட் சே இட் வாஸ் a 1.5 hour discussion that happened. This boy says, சரி சார் நீங்கள் சொல்கிறதுல ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, ஐ எம் சாரி, அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் 4 நாள் காலேஜுக்கே வரல. திடீர்னு என்ன தோணுச்சோ தெரியல, பர்ஃபெக்டாக அதுக்கு அடுத்த வாரத்திலிருந்து, அப்போல்லாம் பங்க் ஸ்டைல் அப்படின்னுவாங்க, இவ்வளோ தூரம் தலைமுடி வச்சுக்கிறது தான் ஸ்டைல், எல்லாத்தையும் ஹேர் கட் பண்ணுறான், நீட்லி ட்ரெஸ்ட், பர்ஃபெக்ட், ஆன் டைம், இன்டு தி காலேஜ், ஃபர்ஸ்ட் பெஞ்சு. அந்த வருஷம் ஒரு முடிவு எடுத்து ஐ வில் டூ வெரி வெல்னு சொல்லிட்டு ஒரு யூனிவர்சிட்டி ரேங்கோட ஹி கம்ஸ் அவுட் ஆஃப் தட் காலேஜ். சரி இது பண்ணிட்டேனே, அடுத்தது என்ன பண்ணுறதுன்றான். டீச்சர்ஸ் ஆர் தி பெஸ்ட் மென்டார்ஸ் தட் எனிபடி கேன் கெட் இன் தேர் லைஃப். நீ என்ன பண்ணணும்னு ஆசைப்படுற? சரி எனக்கு ஐபிஎஸ் ஆகணும்னு ஆசை. நோ ப்ராப்ளம், ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பேரிங். ப்ரிலிம்ஸ் எழுதுறான், கிளியர் பண்ணுறான். மெயின்ஸ் எழுதுறான், கிளியர் பண்ணுறான். இன்டர்வியூ கூப்பிடுறாங்க, போக முடியல. some appendicitis, some operation, surgery, he couldn't make it. ஒவ்வொன்று போய் அழுகுறான். He goes back to the same teacher. So what if you have not become an IPS officer? Maybe IPS officers will serve you over a period of time. அதனால என்ன சார், நான் இப்போ என்ன பண்ணுறது சார்? நீ இன்னும் படி, இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக படி, எங்கேயாவது ஒரு நல்ல இன்ஸ்டிடியூட்டாக சேர்ந்து ஒரு MBA வாங்கு, அதுக்கப்புறமா ஒரு நல்ல கம்பெனியில் வேலைக்கு போ. இந்த மாதிரி 2 பேரும் ஷேர் பண்ணி அவங்க, அதாவது எப்படி இருந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகி he has taken the teacher into confidence, including his girlfriend. He will discuss with that teacher, not even with his father. So to that extent it went on and on and on. Due to the motivation of this particular teacher, he came to know about MBA படிச்சா IIMல தான் படிக்கணும், IIMல படிச்சா டாப் 3 IIMsல தான் படிக்கணும்ன்ற லெவலுக்கு he was motivated. He said I will do that. And today, if you know, how many of you want to know what that boy is doing today? He is standing here and talking to you. The only difference that a teacher can make, நீங்களாம் யாருமே பேப்பர் படிக்கிறது இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா காலையில பாவம் அன்பு தம்பியும் சொல்லிட்டே இருக்காரு, ஜெர்மனியில் நடந்த ஒரு ரிசர்ச்சில் சொல்லியிருக்காங்களா, நல்லா கை தட்டுறவங்களுக்கு ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வராது. So coming back, I am saying this one small story is something that made a difference in my life. Normally what I talk in a bridge program is not what I am talking here today at all, because the topic was of more relevance to my own personal life. What you are seeing as a serial entrepreneur today, who you are seeing as a most successful startup specialist today, is nothing else, if you look back 15 years, 20 years, with a very bad past. நான் வந்தாலே காலேஜுக்குள்ளே டீச்சர்ஸ் எல்லாம் ஒதுங்கி போகிற லெவலுக்கு இருந்துச்சு. அதெல்லாம் ரொம்ப கேவலமாக இன்னைக்கு நினச்சா இருக்கு. பட் ஒன்லி ஒன் டீச்சர் டுக் தட். இஃப் ஐ ஹவ் பீன் மோர் அவாய்டட், probably my life would have gone elsewhere. Somebody took me and had the confidence in me and said, yes, you can do it. And I'm here today talking to you only because I owe it to Ramalingam, my HOD. And that is the difference that educators can make, schools can make, teachers can make, correspondents can make to each and everybody. And I think that is nation building, because the time that any child spends in school or college is actually more than the time that we all spend at home. இந்தியாவின் எதிர்காலம் உங்கள் ஒவ்வொருத்தர் கையிலையும் இருக்கு, வெளியே எங்கேயுமே இல்லை.
இந்த ரூம்ல இருக்கு. If each of us can change one person. ஒரு சின்ன பையன், with this I will finish off. Seashore இருக்கிற star tortoises எல்லாம் தூக்கி போட்டுட்டே இருந்தானா, those which were washed ashore. இவன் பாட்டுக்கு போட போட வந்துட்டே இருக்கு, ஒன்னொன்னா தூக்கி போட்டுட்டே இருக்கான். Somebody came and asked him, hey, what difference would it make? There are so many thousands of star tortoises lying here and you think you can throw them all inside? It doesn't make a difference. அந்த சின்ன பையன் போய் சொன்னானா, sir, it makes a difference to that tortoise if it goes back inside. I'm saying you need not change the whole world. You need not change the whole country. You need not change. If one student we can change. I have been a teacher myself. Even today when people see me in the airport or in a theater or whatever, they come back and say, Swami sir, how are you? Because that is the difference that a teacher can make. Sir, ரொம்ப அழகா ஒரு பாயிண்ட் சொன்னார் about communication skills. Today the biggest problem is communication only. The biggest problem is communication only. There are only two methods by which you can do it. One அவர் சொன்னாரு. ஒன்னுல நம்ம ஸ்கூல்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த காலத்துல பண்ணுவாங்க, 6th standard வரைக்கும் அந்த கிளாஸ் டீச்சர் வந்தா ஸ்டாண்ட் அப், யூ ரீட் chapter 1 னும்பாங்க லவுடா. Today all that is gone. டீச்சரே ரீட் பண்றது கிடையாது. எல்லாம் படிச்சுட்டு வந்திருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம ஸ்ட்ரிக்டா we'll get into that is what is happening. Reading as a habit, loud reading வந்தாலே you will know. இன்னைக்கு மெயில் அனுப்புறான், I want job in your company, salary you give me how much? Question mark இல்ல, இது இல்ல, ஒண்ணும் இல்ல. If interested I send you CV. I mean, what are we talking about? Yeah? இப்போ இங்க உட்கார்ந்திருக்கும் போது அந்த மெயில், அவன் ஃபர்ஸ்ட் என்ன சேலரி, அதுக்கப்புறமா தான் அவர் டிசைட் பண்ணுவாரா சிவி எனக்கு அனுப்பணுமா வேணாமா. That is how today we are. Expectations have been built so much. I think as educators we need to taper down those expectations and get them to reality. If everybody goes in for a 3 lakhs per annum and a 5 lakhs per annum, who does the other jobs? But I am still saying there is a scope of tremendous opportunity and growth, which if guided properly, if expectations are set properly, things will go. Coming back to communication skill. As teachers, the best thing that you can do is ask your kids to read one English paper, maybe the Hindu, ask them to read it thoroughly, and weekly form them into groups and they make a presentation on one topic for the week. Teamwork is learnt there, homework is learnt there, communication is learnt there. And tell me, and believe me, you would have made a fabulous difference to at least one person in that group. எல்லாரும் பண்ணுவாங்கன்னு எதிர்பார்க்காதீங்க. Weekly, one day, you spend that, ask them to do this, you will see a tremendous difference in their communication skills. The CM has categorically said that one of the single most important factor that will help in realization of Vision 2023 is our skilled manpower. Skill is soft skill, hard skill, technical skill, business skill, all together. And I think each and every one of us here, we owe it to the society, we owe it to that student, and we owe it to the dream that he has come to us with. If we can make a change to one student, each of us, I'm sure this hall has changed 300 students. And that's a very big number. Thank you very much for the opportunity and have a good day.